آپ لوگ تمامی حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور 1 محرم سے لے کر یہ 5 محرم ہے، شاید تھک بھی گئے ہوں گے آپ تمام لوگ، لیکن یقین جانیے کہ یہ بارگاہ حضور مولا حسین کا صدقہ ہے کہ جہاں پر پروگرام ہو رہا ہے یہ ہمارے اور آپ کے چلانے سے نہیں بلکہ مولا کے چلانے سے ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو مولا والے جو ہیں، جس کے پاس ایک ہو ایک اٹھائے، جس ہاتھ ہو وہ اٹھائے، کن کے پاس 2 ہیں؟ ماشاءاللہ۔ ابھی جیسے ہم اسٹیج سے اٹھے تھے، ایسے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ جائیں ایک مرتبہ۔ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اے لوگوں اگر میرے محبوب کا احسان اتارنا چاہتے ہو، عطا کرنے چاہتے ہو، ویسے تو ساری کائنات مل کر چاہے تو میرے محبوب کا احسان نہیں اتار سکتی، عطا نہیں کر سکتی، لیکن آسان طریقہ، مختصر طریقہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی آل حسنین کریمین سے محبت کرو، احسان ادا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کی آل سے محبت کرو تو ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم حسین سے مانگو، دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، اور عشق غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ حسین سے سچی محبت کرو، حسین سے پکی محبت کرو، جب تعزیہ بنایا کرو، تعزیہ کو سجایا اور سنوارا کرو تو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا ادب و احترام سے خراج عقیدت پیش کیا کرو۔ یہی سچی محبت ہے، یہی پکی محبت ہے۔ جب کوئی ظالم مولوی تمہارے درمیان آئے تو بس یہ شعر یاد کر لو کہ اے ظالم مولوی سن، تیرا عقیدہ تو یہ ہے تعزیہ کو بند کر دیا جائے، تعزیہ کو ختم کر دیا جائے، تعزیہ کو بنایا نہ جائے، لیکن ہمارا بھی سنتا جا، ہمارا بھی سنتا جا، اے سبت نبی جان علی عاشق باری، دنیا سے مٹے گی نہ تیری تعظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی پروردگار عالم حبیب تاجدار کے تاج اعلیٰ عبدالرحیم ماجد بابا، حاضرین بل، بزرگوں کو تلاش کرو کہ تمہارے بزرگ خواجہ والے تھے، مدار والے تھے، وارث پاک دیوا والے تھے، کم سے کم 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے ان بارگاہوں میں بھیجو تاکہ وہ جتنا صدقہ زکات فطرے کا مال دھوکے سے بھی کھا لیا ہو، کہ یہاں پر رہ سکتے ہو نہ وہاں پر رہ سکتے ہو۔ عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج یہ ماحول بنایا گیا، میں کسی بھی مسلک کا منکر نہیں ہوں، میں کسی بھی مسلک کا منکر نہیں، خوب لگاؤں گا، جو مرضی ہے وہ لگاؤں گا، لیکن یاد رکھو یہ مہینہ کس کا ہے، لیکن یاد رکھو جن کے تم کہلاتے ہو ان کے یعنی کہ خواجہ غریب نواز سے جو اگر نسبت رکھتے ہو تو خواجہ غریب نواز کے بھی باپ حسین ہیں، مدار پاک سے نسبت رکھتے ہو تو مدار پاک کا بھی باپ جو ہے وہ حسین ہے، وارث پاک سے محبت رکھتے ہو تو وارث پاک کے بھی باپ وہ حسین ہے۔ ان کا مہینہ چل رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا عشق محبت، عشق محبت، آل محمد، آل محمد، آل محمد، آل محمد سے بڑی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب سے تو فتوے برآمد ہوتے، محبت علی کے گھر سے ملتی، علی کے گھر سے ملتی ہے، مولوی کے گھر میں تو فتوے ملتے ہیں۔ کسی مولوی صاحب کے گھر میں امام کے نام کا کسی نے 1 بوٹی مرغے کی کھائی ہو تو بتائیں، اتنا پورا مذہبہ بیٹھا ہوا ہے، بتائے تعزیہ حرام کرنے والے نے صحیح طریقے سے تعزیہ منانے کا کیا اصول آپ کے پاس دیا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں تمہاری محنت کا پیسہ تم نے محنت سے کمایا، یہ منبر سجایا، امام بارگاہ سجائی،
कि अब हम मौलवी साहब को बुलाएंगे, अब हम मौलवी साहब से इमाम हुसैन का जिक्र सुनेंगे। कमेटी वालों गवाह रहना, हाथ उठा के बोलना, ये मिंबर किसके लिए सजाया था? इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन का जी बेशक। सुनने के लिए। लेकिन ईमान से हाथ अपने कल्ब पर रख के बताना कि कई साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, खुली ताज़ियादारी किसी ने बयान की, किसी ने कोई एक बता के इस महफिल में 10,000 का इनाम में आपके पास रखता हूं, कोई ये बता दे कि खुल के ताज़ियादारी करो, क्योंकि ये ताज़ियादारी इमाम हुसैन अली मकाम की याद ख्वाजा गरीब नवाज ने बनाई थी, ये याद मदार पाक ने बनाई थी, शाहबाना ने बनाई थी, सामान अली सरकार ने बनाई थी, वारिस पाक देवा ने बनाई थी। ये आप आम करिए, क्योंकि आले यानी कि आले मोहम्मद हुसैन की ताज़ियादारी बनाती, हम भी हुसैन की ताज़ियादारी। किसी ने कहा बनाया तो जायज़, खाने काबा तुमने बनाया तो जायज़, और हमने इमाम का ताज़िया बना दिया नाजायज़। ना ये कब से है, ये कब से है? ये वही लोग हैं जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। अमान मियां ये यजीद इब्ने माफिया ने जो चाल से इमाम हुसैन को घिरवाया था, उसमें जो बचे हुए 500 लोग थे, ये वही लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर फैल के इमाम हुसैन का मुकाबला ना कल कर सके थे, ना आज कर पाएंगे, और ना सुबह कयामत। बेशक सुभान। कौन है? आप ज्यादा तफसील में जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो हम मसलों वाले नहीं हैं, हम मोहब्बतों वाले हैं, और हर खानका ने मोहब्बत की है। मैं मोहब्बत से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं अपने अब्बा की बात नहीं, अपने मौला की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। बेशक सुभान। किस तरीके से रसूल कायनात अपने नवासी से मोहब्बत करते हैं। अमानिया ताज़िया 10 लाख का इनाम मकनपुर शरीफ में रखा गया है, और कोई मौलवी अपने आप में कितना बड़ा कुतुबलिंग हो, अपने आप में कितना बड़ा मुफ्ती बनता हो, और ताज़िया के अगेंस्ट आके मकनपुर से मनाजरा करे और 10 लाख रुपए अपने झोले में डाले ले जाए, जो अगर वो ये साबित कर दे कि ताज़ियादारी हराम है। अमामिया तुम्हारी खानका के लोग भी होने लगे हैं, और ये ताज़ियादारी तुम्हारी देन नहीं है, ये ताज़ियादारी किसी मुल्ला की देन नहीं है, रसूल अल्लाह की देन है, और जो रसूल अल्लाह ने चला दिया उसे सुबह कयामत तक कोई नहीं मिला। याली 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 जो इल्म तो इब्लीस के पास भी था, जिसका नाम जिसका नाम एजाजील था और मौलमुल मलकूत था, तमाम फरिश्तों का पेशवा था, तमाम फरिश्तों का उस्ताद था, और उसने बस ना तो उसने झूठ बोला, ना दगाबाजी की, ना अय्यारी की, ना मक्कारी की, ना घूस खाया, ना किसी का कुछ
कुछ नुकसान किया। आज इंसान क्या क्या कर रहा है मालूम है? शराब वो पिए, जुआ वो खेले, सट्टा वो खेले, जिना वो करे, तमाम अचारी, मक्कारी, हरामखोरी इंसान के अंदर है। आज वो हमको डिसाइड बताएगा कि हमको क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। अल्लाह की बारगाह में बस सिर्फ एक मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से मना कर दिया, अल्लाह ने उसको राने दरगाह कर दिया, शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया, मलाउन बना दिया, लानत का दाग उसके सर पर गया। अब वो सुबह कयामत तक शैतान है और वो तुम्हें पर जलाएगा। याद रखो, ताजियादारी का मतलब दीन की ताजगी होना जिसमें यादें हुसैन। दीन का मतलब क्या है? ताजिए का मतलब, ताजिए का मतलब दीन की ताजगी होना जिसमें यादें हुसैन है। सपोज ये इमाम बारगाह क्या है? एक बार अपने अपने चेहरों को पीछे करें, ये देखिए कि क्या है? आवाज से इमाम। देखो यहाँ पर भी मौलवी की बड़ी गद्दारी है। ये इमाम बारगाह को इमाम बाड़ा बना दिया। बाड़ा किसको कहते हैं? जब बाड़ा देखेंगे तो गधे बोले जहाँ बांधे जाते हैं उसको बाड़ा कहते हैं। मौलवी ने तुम्हारे जहनों में भर दिया इमाम बाड़ा, यानी कि जानवरों का ये चौक है। ये कितनी मक्कारी सिखाई है तुम लोगों को। याद रखो, ये इमाम बारगाह है और इसको आपने पलट के देखा तो किसकी याद आई? किस कुतुब मीनार की, या तुम्हारे लाल किले की, या ताजमहल की कोई इमारत समझ में आई? क्या समझ में आया बताइए? आपने एक बार फिर देखो, ये क्या है? एक बार फिर देखिए, क्या समझ में आया? यानी कि इमाम बारगाह। और किससे मंसूब है? इमाम हुसैन इमाम हुसैन से। इमाम मियां, हर वो चीज जायज है जिससे इमाम हुसैन की याद आ जाए, वो हर चीज जायज है। अजीज आले मिल्लत के नौजवान साथियों, जब ताजिया निकलता है, जब हम ताजिया की ज़ियारत करते हैं तो यकीन जानिए कि जब हम ताजिया पर मेरी नजर होती है तो ये बला शको शुबा मुझे ये महसूस होता है कि इमाम का ताजिया है, इमाम का रोजा है, मेरे इमाम इसमें जलवा फरमा। सुभान अल्लाह। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी के भी सामने से ताजिया जाएगा वो इमाम हुसैन की याद करता है, किसी की नहीं बल्कि मौला की याद। सुभान अल्लाह। ये हराम हो गई। रबी अव्वल में अब मौलवी साहब ने क्या कहा? ये खपच्ची अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। मियां कत्ल शब्बीर हुए नारे तकदीर के साथ। और आज हमको डराया जाता है कि हमें फला से खतरा है, फला से खतरा है। हमारे नहीं, हमको किसी से खतरा नहीं है। हमको खतरा है दुश्मनाने अहले बैत से खतरा है। हमको खतरा है दुश्मनाने आले रसूल से खतरा है। हमको खतरा है दुश्मनाने हुसैन से खतरा है। हमको खतरा है तो खिलाफे ताजियादारी से खतरा है। अल्लाहू अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। ईमान से बताइए, ताजियादारी, ताजियादारी का क्या मतलब है? हाथ धो के पीछे पड़ गए, साहब कुछ नहीं मिला तो बस अब ताजियादारी। हमें महदूद कर दिया, टॉपिक पर आते हैं, महदूद कर दिया। बस मुहर्रम का चांद देख लो तो अपने घरों में मिलाद करो और मौलवी साहब को बुलाओ। वो दो चार रात मनकवत पढ़ेंगे, हुसैन की बात नहीं करेंगे,
दो चार नात मनकबत पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों का नजराना मिल जाता है। तो मुंशी साहब का पेट इतनी में खुश है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसको पढ़ाया ही नहीं गया, कभी ख्वाजा के दरबार पर वो गया ही नहीं। जो अगर ख्वाजा के दरबार में गया होता तो मैं ईमान से कहता हूँ कि जो अगर बारगाह ख्वाजा, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजनी की बारगाह में गया होता तो ये दर्स जरूर पढ़ के आता, सा अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पला अस्त हुसैन, सरदार नादार जब दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होता तो इतना तो दर्स पढ़ के आता। जो अगर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया होता, गए थे कुछ लोग कुछ 1-2 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, वहाँ के सादात को सबक पढ़ाने गए थे। अल्लाह ने उनको ऐसा सबक पढ़ाया, ऐसा सबक पढ़ाया कि अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ा। बहुत से लोगों के कच्चे वही रह गए थे। मरना है तो आले मोहब्बत की, मोहब्बत में मिलेंगे, किसी मुल्ला की मोहब्बत में थोड़ी ना, क्योंकि वो अपने लाले पड़े होंगे, उसके अपने लाले पड़े होंगे। क्योंकि बुग़्ज़े अहले बैत इस तरीके से, अब मैं बता दूं, ये जमीन ताज़ियादार है, आसमां ताज़ियादार है। ये जमीन ताज़ियादार है, आसमां ताज़ियादार है। आसमां पर चमकती हुई कहकशां ताज़ियादार है। मुनकिरों दलीलें मैं क्या दूं, मेरे सर पर है उनका जुनून इतना काफी है। सरकार का आस्था ताज़ियादार है। और उम्मे सलमा से पूछो जरा, उम्मे सलमा से पूछो जरा, वो बताएगी सब माजरा। उम्मे सलमा से पूछो जरा, वो बताएगी सब माजरा। ऐसा लगता है कुल रहमते तो जहां ताज़ियादार है। और करबला के शहीदों का तुम सबको किस्सा सुनाते रहो, क्योंकि मिसबाह असलाफ की दास्तां ताज़ियादार है। अम्मा मियां, ताज़ियादारी ये नसीब के चक्कर से मिलती है, ये दौलत हर किसी को नहीं मिलती। अजीज़ाने मिल्लत के नौजवान साथियों, तो मेरा मौजू यहाँ था कि आज महदूद कर दिया कि हम सिर्फ ताज़ियादारी मुहर्रम में, यानी कि इमाम का जिक्र मुहर्रम में, इसके अगेंस्ट करोगे तो तुम्हें शिया बना दिया जाएगा, तुम्हें शिया के नाम में नॉमिनेट कर देंगे। हम तुम होते कौन हो, क्या हो? हम 6,000 7,000 बड़ी मेहनत से पब्लिक तुमको पैसा देती है, बड़ी मेहनत से तुमको पैसा देती है खुराफात फैलाने के लिए, उम्मत को लड़ाने के लिए। हमारा मियाँ ये नहीं है ताज़ियादारी, ना कल कोई मिटा सका था, ना आज कोई मिटा सका है। और जो अगर ताज़ियादारी ही मिटाना है तो सबसे पहले अजमेर मोहल्ला को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मकनपुर को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद वारिसे पाक देवा की बारगाह को मिटाना पड़ेगा। वारिसे पाक देवा की बारगाह तो देखो, जब तक वो हयात थे तो अपने कांधों पर ताज़िया घुमाते थे, और जब सभी जोश हुए तो अपने मकबरे को ताज़िया बनाते। क़यामत तक तुम मेरे दरबार में आएगा, हमारा मुरीद, मुतवस्सिलीन, हमारा चाहने वाला, मांगने वाला या कोई भी आएगा, वो हमारी बारगाह में जरूर आएगा, लेकिन इस रोजे की शक्ल में ताज़िया याद करेगा, ईमान को याद करेगा। ये बुजुर्गों की मोहब्बतें थी। आज ये सब तुम पूरा फतेह बोल रहे हो, इसीलिए मैंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। और आज के दौर में सिर्फ पढ़ाई नहीं, हक के लिए नहीं कह रहे, या मैं कह रहा हूँ वो मौलवियों, वो जो हक पर है उनके लिए नहीं है। जो सू है, जो जलील है, जो बखील है, जो इमाम का गुस्ताख है, अहले बैत का गुस्ताख है, जो आले रसूल का गुस्ताख है, जो रसूलुल्लाह की आल का गुस्ताख है, वो मौलवी सू हुआ करता है। और ऐसे सू जा बजा घूम रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। पता है आपको, जब करबला हुई थी तो 72 तक नफूसे कुदसिया
جو تھے کرب و بلا کے میدان میں گئے تھے وہ صرف دین حق کی بات کرنے کے لیے مہمان کے طور پر گئے تھے، وہاں جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ اما میاں جو اگر جنگ کرنے جاتے تو پتہ ہے اس جنگ کا جو سپہ سالار تھا، اس جنگ کا جو علم بردار تھا، وہ کوئی معمولی نہیں تھا، وہ حسین کا وفادار تھا، حیدر کرار کا وہ اولاد جسے عباس حضرت عباس علم بردار کہا جائے، وہ عباس علم بردار علم تو تھا میرے آگے چل رہے ہیں، جن کی نظروں کی حیبت سے دشمن کے یعنی ہل جاتے تھے، ان کی حیبت دیکھ کے، ان کے آنکھوں کا جلال دیکھ کر کسی کے اندر اوقات نہیں تھی کہ حضرت عباس علم بردار کا مقابلہ کر لے۔ وہ علم بردار تھے، وہ تو مہمان بن کر گئے تھے، وہاں پر کس نے گھیرا تھا؟ تاریخ کے آئینے میں اٹھا کر دیکھنا میاں، تاریخ کیا ہے؟ آپ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہسٹریاں پتہ کرنا تو پتہ چلے گا کہ اس کرب و بلا کے میدان میں نہ کوئی RSS، نہ کوئی بجرنگ دل، نہ کوئی ہندو وادی کوئی سنگٹھن، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، وہاں موجود تھا نبی کے کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، نبی کے کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے، اذان پڑھنے والے ادھر بھی تھے، نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے۔ بتائیے جنگ کون کر رہا تھا؟ نبی کی آل کس نے قتل کری؟ اما میاں علامہ اقبال کے اس شعر سے سمجھ جانا، علامہ اقبال فرماتے ہیں عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، میاں قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر۔ خدا کا خدا حسین کا ہے، اے ہواؤں لیا حسین لکھا ہے، زینت مشرقین لکھا ہے، قلب زہرا کا چین لکھا ہے، ہم نے کاغذ پہ لکھ دیے دو آنسو، ہم نے کاغذ پہ لکھ دیے دو آنسو، لوگ سمجھے کہ یہ حسین کا ہے، لوگ سمجھے یہ حسین لکھا ہے، لوگ سمجھے یہ حسین لکھا ہے۔ میں بارگاہ مولا حسین میں کیونکہ جن کا ذکر ہے ان کے ذکر کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں، میں ایک مرتبہ بارگاہ مولا حسین میں ایک منقبت پیش کرنے کی شہادت حاصل کروں گا۔ ایک بار مچل کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا نہ ہوگا اس پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں، ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کہو، فرش مجلس میں آؤ تو پہلے کہو، بی بی زینب کی محنت پہ لاکھوں سلام، لاکھ فتوے لگے پھر بھی چھپنا پہ لاکھوں سلام، باب خیبر اٹھا
کھالا تو بولے نبی میرے بھائی کی قوت لاکھوں سلام میرے بھائی کی قوت لاکھوں سلام عشق چڑھے دار پر عشق حیدر میں بھی سو چڑھے دار پر ایسی سچی محبت لاکھوں سلام مرتضیٰ کی فضیلت لاکھوں سلام بھیجو کعبے کی زینت لاکھوں سلام تیر گردن پر ہے لبوں پر ہے غسی تیر گردن پر ہے لبوں پر ہے غسی ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام ننھے اصغر کی جرات